Radha Madhava Kunja Bihar. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Madhava Girivaradhari. Gopi Jana Madhava Girivaradhari. Yashodanandana Bhaja Yashodanandana Bhaja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Raja Madhava Kunja Bihar. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sarvasashtabdi Piyusha Sarvvedeka Satphala Sarvasiddhanta Ratnagya Sarvalokeka Trippada Sarva Bhagavata Prana Srimad Bhagavatam Prabhu Kali Tvam Todata Ditya Sri Krishna Parivartata Paramananda Padaya Prema Varshakshirayate Sarvata Sarvasevyaya Sri Krishnaya Namostate Madeka Bandhu Matsangin Madhgurur Madmahadana Madhyastarika Madhabhagya Madananda Namostate Asadu Sarvadhayan Adinachutataraka Adamunchakada Chanamam Dandavatkantayasvara. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 In the Baltic Summer Festival. Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 14, verse number 10. Brahma's prayers to Lord Krishna. Ata Samasvachuta Me Rajabhuvo He Ajanantas Tvatpratag Ishamanina Aja Avalivananda Tamo Andachakshusha Esho Anukampyo Mai Natavan Iti Atakshamasvajutame Rajobhuvo Yajanantastvakprata Ishamanina
Ajavali Pandatamon Shatusha Eshu Nukampyo Mainatavaniti. Synonyms. Условный перевод. Ataha. Поэтому. Therefore. Kshamasva. Прости же. Please excuse. Achuta. О непогрешимый Господь. Me. Меня. Rajabhuva. Рожденного в луне страсти. He. Конечно. Ajananta. Невежественного. Tvat. От тебя. Pritak. Независимым. Isha. Владыкой. Manina. Считающего себя. Assuming myself. Aja. Нерожденным Творцом. The unborn creator. Avalepa. Пеленой. Covering. Angatama. Тьмы невежества. Anda. Ослеплены. Chakshusha. Того, чьи глаза. Esha. Этот. This person. Anukampya. Тот, кто нуждается в милости. Should be shown mercy. Mai. Для меня. Natavan. Господин. Having as his master. Iti. Думаю так. Thus thinking. Translation. Перевод. Therefore, O infallible Lord, kindly excuse my offenses. Поэтому, о непогрешимый Господь, пожалуйста, будь милостив и прости все мои оскорбления. I have taken birth in the mode of passion, and am therefore simply foolish, presuming myself controller, independent of your lordship. Я был рожден в луне страсти, поэтому по глупости возомнил себя властелином этого мира, независимым от тебя. My eyes are blinded by the darkness of ignorance, which causes me to think of myself as the unborn creator of the universe. Мои глаза застилает пелена невежества, которая заставляет меня думать, что я нерожденный Творец Вселенной. But please consider that I am your servant, and therefore worthy of your compassion. Однако, дорогой Господь, вспомни, что я твой слуга, и поэтому заслуживаю снисхождения. Commentary. In his commentary, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains that Brahma wanted to present the following argument to the Lord. В своем комментарии Шрила Вишнава Чакраварти Тхакур объясняет, что Брахма приводит к Господу следующий довод. My dear Lord, because I've acted so badly, I certainly deserve to be punished. О, дорогой Господь, я совершил серьезный проступок, поэтому заслуживаю наказания. On the other hand, because I am so ignorant, you should consider me an innocent fool and be merciful to me. Но с другой стороны, я просто глупец, и потому заслуживаю снисхождения. Thus, although I deserve both punishment and forgiveness, I humbly beg you to exercise tolerance in this matter. Simply forgive me and show me your mercy. Хотя я в равной степени заслуживаю и наказания, и прощения, все же я умоляю тебя проявить терпимость и милостью и простить все мои оскорбления. The words Nagavanidi indicate that Lord Brahma wanted to humbly remind Lord Krishna that he was, after all, Brahma's father and master, and should therefore forgive the unfortunate transgressions of his humble servant. Слова Надхаванати указывают на то, что Брахма хотел напомнить Господу: ты мой отец и господин, и потому должен простить своему смиренному слуге все поступки, которые он имел несчастье совершить. Every conditioned soul, whether he be Lord Brahma or an insignificant ant, falsely identifies himself with the material world, and in this way forgets his eternal relationship with the Supreme Personality of Godhead. Каждая обусловленная душа, будь то Господь Брахма или маленький муравей, ошибочно отождествляет себя с материей и в результате забывает о своих вечных взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога. Lord Brahma, because of his prestigious position as the cosmic creator, also tends to identify himself as the Lord of this world, and thus he sometimes forgets his position as an insignificant servant of the Supreme Lord. Господь Брахма, занимающий престижный пост Творца, забыл, что он всего лишь ничтожный слуга Господа, а не повелитель этого мира.
Now, by Lord Krishna's mercy, this false identification is being rectified, and Lord Brahma is remembering his constitutional position as the eternal servant of God. Теперь же, по милости Господа Кришны, все его ложные представления о себе развеялись, и он вновь вспомнил о своем вечном положении слуги Господа. Vrindavane Ramanareti Visiddharumo Tatrapi Krishna Balarama Sabhada Mule Jnanam Puram Puramai Krishna Sudharma Chuktam Tandastadeva Prabhupada Namaste Samsara Dukkha Jalado Patitasya Kama Krodhari Nakramakarana Kavalyagratasya Duravashanani Garitasya Nirasayasya Chaitanya Chandramama Dehi Padavalambam Jaladara Shashivarno Gopadeshi Kishoro Sahachara Gadavrindai Kridamanam Rajesho Natabara Chitavesho Lilapitam Bharatyo Jagadajana Nahito Rama Krishna Nato Asmi Vanchakalpatarubhyascha Vivasindurevacha Viganam Bhavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this is the position of every conditioned soul. Такое положение занимает каждая условная душа. We make mistakes, and it's conditioned. Мы совершаем ошибки, вызванные нашей условленностью. It is not the mistake that's important, it's the acknowledgement of the mistake. И сама по себе ошибка не заслуживает такого серьезного отношения, что служит серьезного отношения, то признаем ее или нет. The punishment would surely be there if the acknowledgement was not there. Если мы не признаем свою ошибку, не раскаиваемся за нее, то, несомненно, должны будем понести наказание. First thing is the acknowledgement. Поэтому вначале мы должны признать ошибку. When there is acknowledgement, then there is a question of guilt and establishment of guilt. Поэтому, когда мы признаем ошибку, тогда мы можем почувствовать раскаяние или вину за эту ошибку. Then there is a question of punishment according to rules. И тогда возникает вопрос уже о наказании в соответствии с определенным законом. So Brahmaji is mentioning that there is punishment according to rules. И в соответствии с законом, как говорит здесь Брахмаджи, я должен понести наказание. There is also forgiveness according to nature. Однако в соответствии с природой есть также и возможность быть прощенным. Arjuna even has the same thing in 11th chapter of Bhagavad Gita. В 11 главе Бхагавад-гиты Арджуна задается тем же самым вопросом. He has got Gaurava Sakya. His friendship with Krishna is reverent. Его дружба с Кришной является Гаурава Саки, то есть она такая очень почтительная дружба. So sometimes, as in any friendship, there is familiarity. Как в любой дружбе, и в его дружбе также есть определенный элемент свободы или фамильярности. So Arjuna said, I dishonored you many times by resting, eating, chatting alone. И Арджуна говорит Кришне, я часто так пренебрежительно относился с тобой, очень легковесно, общавшись с тобой на короткой ноге, и сидел с тобой, отдыхал вместе и ел. Sometimes alone, sometimes in the company of somebody friends without understanding your greatness. Иногда мы общались с тобой наедине, иногда нас окружали другие друзья, но я не понимал твоего величия. Please forgive me. Пожалуйста, прости меня. Just like a parent forgives its child, Так же, как родители прощают своих детей. a friend forgives a friend, И как друг прощает друга. or a beloved forgives a beloved. И как возлюбленный, один возлюбленный прощает другого. In the same way, kindly forgive me. Точно таким же образом, пожалуйста, прости меня. So, just like in the material world, there is offense. Точно так же, как в материальном мире, когда возникает оскорбление. Just like, for example, murder. Например, или преступление, например, убийство. So, killing is killing. Убийство есть убийство. But then the sentence is dependent upon the mentality. Однако наказание за это убийство зависит от состояния, психологического состояния человека, его настроения. And the situation. И также от обстоятельств. Just like there is first-degree murder, then there's second-degree murder. Есть различные отягчающие обстоятельства в убийстве. Then there is murder of passion. Например, убийство первого рода, второго рода или убийство из страсти. You didn't mean to kill the person, but in the heat of argument, you killed him. Вы не хотели, не собирались убивать человека, но ваш спор стал таким пылким, таким горячим, что вы случайно убили его, хотя не собирались. There is vehicular homicide. Vehicular homicide. You kill somebody, you kill some child with your car. You were drunk or both.
Или вы наехали, например, на ребенка, на машине ехали, и наехали на ребенка и убили его таким образом, не намереваясь сделать это. Значит, несчастный случай на дороге. So, all of it is murder. You killed him. Все это является убийством. Вы убили человека в первом, втором, третьем случае. But depending on the acknowledgement of the crime, of the fault, and the mentality, then the judge will give different degrees of punishment. Но судья будет выносить разные приговоры в зависимости от обстоятельств этого убийства, в зависимости от, принимая во внимание, раскаяния человека и другие обстоятельства дела. Brahmaji is also saying, look, I'm your son, and you are my Lord, so please be compassionate upon my stupidity and foolishness. Брахмаджи тоже говорит здесь, что посмотри, Господь, ты мой повелитель, а я твой сын, и, пожалуйста, прости мои прегрешения в силу моей, вызванной моей глупостью и невежеством. It also reminded me very much, his frameness reminded me very much of 10th Canto, chapter 40, of Krura's prayers to Krishna and Balarama on the way to Mathura. И в этом раскаяние Брахмы также напомнило мне молитвы, которые Крура возносит к Кришне и Балараме в 40 главе этой песни Бхагавата, с этой песни. And because of Krura was famous for offering prayers, Поскольку Крура прославился, вознося молитвы, therefore it's noteworthy. поэтому можно прочитать его молитвы, также они заслуживают внимания. I remember reflecting on this, reading Krishna book in March of 1997 when I was in Cape Town, South Africa. Когда я был в Кейптауне, в Южной Африке, в марте 1997 года, я помню, размышлял очень глубоко над этими молитвами Акрура. The frameness of Akrura was invigorating. Потому что эта откровенность, которую Акрура возносит в своей молитве, была очень стимулирующей, такие же чувства у меня. And then I thought, where's the Sanskrit? Let me memorize that. Я решил запомнить и выучить наизусть санскрит, на котором эти стихи были произнесены. So the idea of it is even the place that you were when you were inspired, you remember that. И единственное, что если мы чем-то были вдохновлены, то даже то место, в котором это вдохновение к нам пришло, также запоминается надолго. 23. Bhagavan Jiva Loko Yama Mohajastava Maya Aham Ameta Satgraho Brahmyate Karma Varmasu. O Supreme Lord, living entities in this world are bewildered by your illusory energy. Becoming involved in the false concepts of I and my, they're forced to wander on the path of fruitive work. Верховный Господь, живые существа в этом мире введены в заблуждение Твоей иллюзорной энергии. Ложные представления «я» и «моё» заставляют их скитаться по дорогам кармы. So this is typical Krishna conscious philosophy. This doesn't surprise us. Эта философия, описывающаяся в этом стихе, нас не удивляет. Это совершенно стандартная философия сознания Кришны. The next verse starts the eye-opening. Но на следующем стихе наши глаза начинают раскрываться шире. He's starting to be frank with his Lord. Он начинает выражать очень откровенные и такие применения чувства своему Господу. And that is the nature of the personal relationship with the Lord, with the deity. Такова природа взаимоотношений с Господом и с Божеством. Is that you're able to reveal your heart in confidence. Природа, близкая природа этих отношений позволяет нам открывать наши сердца очень доверительно Господу. The Supreme Lord is within everyone's heart. Верховный Господь уже находится в сердце каждого. So He knows everything automatically. Он уже знает все. As does His spouse. И также знает все его супруга. But it's part of Bhakti to be straightforward in communications, hidden with the Supreme Lord. Но Бхакти подразумевает, является частью Бхакти, быть очень прямолинейным, очень откровенным в взаимоотношениях с Верховным Господом. Therefore, the sloka 24 starts the eye opening. Поэтому на 24-й шлоке у нас начинают открываться глаза на истину. Aham chatpatma jagara darartha svajanadishu brahmami swapna kolpeshu muda satidhyavigo. I too am deluded in this way, O Almighty Lord, foolishly thinking my body, children, home, wife, money, and followers to be real, although they're actually as unreal as a dream. Я также нахожусь в заблуждении, о всемогущий Господь, ибо по глупости своей считаю, что мое тело, дети, дом, жена, деньги и последователи реальны, тогда как на самом деле все они не более чем сон. This is actually the motivation for learning it. Wait a minute. He's actually talking about his own situation. Вот именно это может быть для нас верующим мотивом, чтобы выучить этот стих наизусть, потому что, подождите, он же здесь говорит о самом себе.
Akrura was a Mathura Vasi, living in Mathura. Акрура был Мадхура Васи, он проживал в Мадхуре. And he moved to Dwarka. И иногда он приезжал в Двараку. And the Supreme Lord, of course, liberates his associates, whether they're in Vrindavan, Mathura, or Dwarka. Разумеется, Верховный Господь освобождает своих спутников, где бы они ни находились, и где бы они жили, в Вриндаване, Мадхуре или Двараке. But in each realm, the devotees have different relationships with the Lord. Однако каждый из этих трех обителей преданных связывает с Господом разные отношения. Although Akrura was externally the uncle of Lord Krishna, Хотя с внешней точки зрения Акрура был дядей Господа Кришны, he was in service attitude. но питал к Господу Кришне настроение слуги. So he related to Krishna in this way. Поэтому относился к Господу таким образом. And one can expect, as the Supreme Lord, of course, liberates his devotees in those three dhamas. Разумеется, мы сказали, можем ожидать, что Верховный Господь будет освобождать своих слуг от материального существования, в каком бы из этих трех мест они ни находились. So we're reading the words of a liberated soul. И вот мы читаем слова освобожденной души. And we're also reading one who is perfect in offering prayers, who attained perfection by offering prayers. И не только освобожденной души, но души, которая достигла совершенства, вознося молитвы, особые молитвы Господу. And therefore his prayers are noteworthy. И поэтому его молитвы заслужат очень серьезного внимания. 25. Anityanam madhukesho viparayaya matirayaham tvanparamas tamovishto najane tvatmanapriyam. Thus mistaking the temporary for the eternal, my body for myself, the source of misery for source of happiness. I have tried to take pleasure in material dualities. Covered in this way by ignorance, I could not recognize you as the real object of my love. Принимая временные вещи за вечные, тело за себя, а причиной страданий за путь к счастью, я пытался наслаждаться материальной двойственностью. Покрытый невежеством, я не понимал, что истинный объект моей любви – это ты один. So now he's going to give Sanskrit to prove his statement. Теперь я собираюсь процитировать высказывание на санскрите, чтобы доказать свое To утверждение, help you understand the point. чтобы помочь вам понять, что он имеет в виду. 26. Yatha buddho jalam hitava praticham dhamadurudavavai abhyeti mragatrashnangavai tatvatvaham paranamukha. Just as a fool overlooks a body of water covered by vegetation growing in it and chases a mirage, so I've turned away from you. Как глупец не замечает водоема, скрытого растительностью, и гонится за миражом, так и я отвернулся от тебя. 27. Notsahi hamakripana dhi kama karma hatamamana rodama pramitadishchakshai priyamana mitastataha. My intelligence is so crippled, I can't find the strength to curb my mind, which is disturbed by material desires and activities and constantly dragged here and there by my obstinate senses. Мой разум столь слаб, что я не могу найти в себе силы обуздать свой ум, который раздирает материальные желания и беспокойство и тянут к объектам наслаждения упрямые чувства. Priyamana mitastataha. Interesting. Being dragged here and there. Слова Крияманам и Тас Татана буквально означает, что чувства тянут нас в разные стороны и раздирают нас на части. Sounds familiar. Звучит очень знакомо. I think every single conditioned soul is dragged here and there, you know. Потому что это участь каждого условного живого существа, которого упрямые чувства тянут в ту или другую сторону. So, notsyahe ham kripanadi. Therefore, because the senses are dragging here and there, therefore, kripanadi. Therefore, the intelligence is wicked, disturbed. И поэтому здесь нацахехам крипананги, что означает, поскольку у меня нет сил сопротивляться этим чувствам, поэтому я отличаюсь ущербным разумом крипананги. What can you do under those circumstances when your condition is so defective? Что же можно делать в такой ситуации, оказавшись в таком сложном положении, когда наша обусловленная природа так сильна и так порочна? Part of the solution is admitting the defect. Частью этого решения проблемы является пытаться исправить эту порочную природу. Then, it is not enough to admit the defect, but you have to propose a solution to the problem. Прощение, признать эту порочную природу, но это еще лишь часть решения, не все решение. Потом нужно сделать что-то с ней, исправить ее. And therefore, 28, the shloka number 28 is quite close to what Brahman said. Поэтому следующая шлока, 28, очень
очень тесно перекликается с теми словами Брамы, которые мы только что прочитали. Soham tavaga pagatas vyasatamudra pamataschakti ham baveranukra ishkamanye pumso bavedyarhi samsaranapa vargas tvayabjanava tvaisanapasanayamatisyat. Thus being fallen, I am approaching your feet for shelter, O Lord, because although the impure can never attain your feet, I think it is nevertheless possible by your mercy. О Господь, я, находясь в таком падшем состоянии, все же ищу прибежище у Твоих лотосных стоп, ибо, несмотря на то, что нечистому никогда не достичь Твоих стоп, я все же надеюсь, что по Твоей милости это станет возможным. Pumso bavedyarhi samsaranapa vargas tvayabjanava sarapasanayamatsyat. Only when one's material life is seized, O Lord's navel Lord, can one develop conscience of you by serving your pure devotees. О Господь, чей пупок подобен лотосу, осознать себя может лишь тот, кто, оставив все попытки жить материальной жизнью, станет служить Твоим чистым преданным и тем самым научится всегда думать о Тебе. So Brahmaji is saying, he was saying already in shloka number 9, just see by uncivilized impudence to test you I tried to bewilder you. Who am I compared to you? Уже в 9 шлоке, в предыдущей шлоке, Господь Брахма говорил: «О мой Господь, посмотри, до чего я дошел в своей дерзости. Я пытался испытать Твое могущество и пытался покрыть себя пеленой своей иллюзии, Тебя бесконечную, безграничную, изначально высшую душу». Akura shloka 28 is quite similar to shloka 10. И шлока 28, которую мы прочитали последние молитвы Бакуры, перекликается с 10 шлокой в молитве Господа Брахмы, которую мы прочитали сегодня. Therefore, infallible Lord, kindly excuse my offenses. I've taken birth in the mode of passion and am simply foolish, presuming myself a controller independent of your lordship. Поэтому, непогрешимый Господь, пожалуйста, будь милостив и прости все мои оскорбления. Я был рожден в войне страсти, и потому по глупости возомнил себя властелином в этом мире, независимо от Тебя. Now, Brahmaji predicted that this might happen. И Брахма же предсказал, что это может случиться. In 2nd canto, he prayed to the Lord that in my service as creator of this mundane universe, may I not become proud. May I simply remember that I'm simply nothing more than your insignificant servant. Во второй песне Шримад Бхагаватам, молясь о творческой энергии Господу, он также молится Господу о том, чтобы быть спасенным или огражденным от гордости. Он говорит: пожалуйста, не позволь мне никогда возомнить себя Творцом, независимо от Тебя. My eyes are blinded by the darkness of ignorance, И мои глаза застлала пелена невежества, which causes me to think of myself as the unborn creator of the universe. которая заставляет меня считать себя самого нерожденным Творцом этой Вселенной. Now, do you also consider Brahma's position as the architect of the universe? He's also glorified by many people as such. Не только Брахма сам себя считает архитектором этой Вселенной, но и многие люди так его прославляют именно за это положение и служение. Servants are expected to pass on the glorification and the favors to the Supreme Personality of Godhead. Но слуги Верховного Господа должны передавать то прославление и те услуги и служения, которые им оказывают Верховному Господу, своему Господину. And Brahmaji does that. И Брахма же так и поступает. Therefore, some devotees, like in Madhava Sampradaya, they don't accept Brahma Vimohan Leela in chapter 14. They do not accept it. И поэтому некоторые преданные, такие, например, как принадлежащие к Мадхава Сампрадай, не принимают как подлинные главы, описывающие Брахма Вимохана Лилу, 14 главу и так далее. How can our Sampradaya Pravartak, the chief of our Sampradaya, be under illusion? Как же может Сампрадая Правартака, глава нашей Сампрадая, оказаться в иллюзии? The Gaudiya is accepted because everyone's under illusion. The question is how much or which one. А Гаудия и Вайшнава признают эти главы как подлинные, потому что они понимают, что каждый без исключения находится в иллюзии. Вопрос лишь какой иллюзии, до какой степени. We have to be under the Yogamaya illusion that we forget Krishna's majesty and accept him as our friend, as our lover, as our son, as our master. Мы можем быть под влиянием иллюзии, которая называется йога-майей, под ее влиянием мы забываем о том, что Господь Кришна является Верховным Господом, мы относимся к Нему как к своему возлюбленному, как к другу, как к своему сыну или как к своему Господину, которому мы служим. And if we do so, if we voluntarily desire to serve the internal potency of the Lord and be under the Yogamaya illusion, Если мы принимаем такое положение, то мы тем самым добровольно соглашаемся
находиться под влиянием йога майи, другими словами, пребывать в этой иллюзии. then the illusory energy of the Lord, which is the reflection of the internal potency, becomes a friend of the devotee. И тогда иллюзорная энергия Господа, внешняя энергия, которая является лишь отражением его внутренней энергии, становится другом для такого преданного. She comes along for free. Она сама бесплатно приходит и предлагает свои услуги. You get two for the price of one. Таким образом, платя за одно, вы получаете два по цене одного. Of course, Durga Chati, Iti Durga. You cannot cross over that lady. You know? Дурга означает Дургачати, эти Дурга, то есть невозможно обойти эту даму стороной. So just like the Saturn planet Shani is a regulator, disciplinarian. Как, например, Шани или Сатурн, планета является таким дисциплинирующим фактором в этой Вселенной. Он вносит в нашу жизнь очень строгие правила и регуляции. And it adds to people's pronunciation, whether they like it or not. И нравится это людям или нет, но влияние Сатурна приводит их или отталкивает их к отречению. I mean, if Shani takes it away from you, you don't have it to keep, so you might as well be detached, you know. Если Шани чего-то у вас забирает, то у вас уже этого нет. Все, нужно с этим смириться и нужно отречься. Уже не вернется. Therefore, Vaishnava astrologers, when they look at some troubling thing in your sign, in your chart, they'll say, well, at least it's good for your pronunciation, you know. Поэтому если астрологи Вайшнавы, если они смотрят на какие-то сложные или проблематичные аспекты вашего гороскопа, если они видят, что какие-то там у вас потери по судьбе предписаны, они говорят, ну просто отрекись, это хорошо для твоего отречения. Everybody needs a friend. Каждый нуждается в друге. And everybody, to tell you frankly, could use a good kick in the rear. На самом деле, сказать им откровенно, каждому иногда полезно получить пинком под зад. A little punishment is not bad. Потому что небольшое наказание – это неплохая вещь. And Durga and Shani are the two that really give it. И Дурга, и Шани – это те друзья, которые много дают такого рода услуг. But sometimes if they're not going to give you punishment, they give you soothing words in the heart to motivate you to get moving. Но если даже они не наказывают нас таким жестким и доходчивым образом, то они иногда говорят на какие-то успокоительные речи, которые утоляют наше сердце и вдохновляют нас двигаться в правильном направлении. And if you get some words from Durga, or you get some information from Shastra, from Shani, something, you better open your eyes and you better take it. И если мы слышали какие-то слова, речи, обращенные к нам со стороны Дурги Деви, и если мы в шастрах читаем, что хочет нам сказать Шани, тогда лучше прислушиваться к этим словам и следовать им. Basically, what they're saying is, Nutsyahi ham kripanadi, riyamanam vitastataha. We are, because the senses are dragging us here and there too much, therefore our intelligence has become wicked. And therefore they're chiding us to try to bring our intelligence back to Krishna. Что они говорят нам, признавая наше положение, которое описывается в предыдущей шлоке, раздираемые этими материальными чувствами на части, вследствие этого обладающие, отличающие очень слабым и порочным разумом, понимая наше положение, они стараются сосредоточить наш разум снова на Кришне, вдохновить нас служить ему. And as Krishna says in Bhagavad Gita chapter 7, if they surrender unto me, they can cross over the mind. И как Кришна сам говорит в 7 главе Бхагавад-гиты, в этом стихе, если человек предается мне, он с легкостью преодолевает влияние майи. But there is a process to do that. Но существует определенный процесс, благодаря которому можно добиться такой цели. It's called sadhana. Этот процесс называется садхана. Sadhana iti sadhana. Your eternal wealth is your spiritual practices. Садхана ити садхана означает, что ваше вечное духовное богатство – это ваша духовная деятельность. So it is our spiritual practices that can help us bring us close to the Supreme Lord. Именно та духовная практика, которой мы занимаемся, и может помочь приблизиться к Верховному Господу. The Supreme Lord is very compassionate to His servants. Верховный Господь отличается огромным состраданием к своим слугам. As long as the mentality is to change and go forward. При условии, что слуги хотят поменять свою жизнь к лучшему, двигаться вперед. We must commit offenses. Нам приходится совершать эти оскорбления, мы вынуждены делать. It's more or less a conditioned reality. Это реалии обусловленного существования. But we have to understand the mission of our Master. Но мы должны понять миссию нашего Господина и Повелителя. So,
if the devotee tries to distribute the mercy and the information of the Supreme Lord to other people, then the Supreme Lord will tolerate our shortcomings. И если пока слуга пытается раздавать милость Верховному Господу своего повелителя и пытается распространять информацию о нем другим, пока он делает это, Верховный Господь будет очень снисходительно смотреть на его недостатки. And so of the demigods, there are two that slipped. И среди полубогов есть двое полубогов. Среди полубогов тоже есть те, кто совершает ошибки какие-то, или оступаются на своем пути. Indra and Brahma. Две личности, Индра и Брахма. But both of them are representatives of Krishna. Но и тот, и другой являются представителями Кришны. So it's mentioned a lot in Brihad Bhagavatamrita. Как говорится в Брихад Бхагаватамрите об этом. Actually, Brahmaji said that he thought his offense was even worse than Indra's offense. Брахма же думал, что его оскорбление еще хуже, чем оскорбление, которое нанес Господу Индра. Well, Indra, he caused rain to fall in Vrindavan, and that distressed the coward men, but it brought all of them together under Govardhan Hill. Потому что Индра, например, обрушил эти нескончаемые потоки дождя, ливни на Вриндаван, и эти потоки дождя принесли очень большое беспокойство пастухам, там. Однако, с другой стороны, они позволили им всем собраться вместе под Гавардханом у Кришны. Brahmaji thought that he was trying to remove Krishna's associates from Krishna physically. А Брахма же думал, что он пытается, наоборот, помешать спутникам Кришны общаться с ними и похитить его. Therefore, he considered his offense to be greater. Поэтому он считал, что оскорбление, которое он нанес Кришне, хуже, чем оскорбление Индры. Those who understand Brahma as Sampradaya Pravartak, the creator of the Sampradaya, knows another idea. И тот, кто понимает, что Брахма является Сампрадая Правартакой, он является главой нашей Сампрадая, также может посмотреть на эту историю с другой стороны. Just like when Krishna was separate from his devotees, the Brajavasis, and was in Mathura. Как, например, Кришна, когда он разлучился со своими преданными в Вриджавасе, уехав в Мадхуру. And Krishna wrote a letter delivered by Uddhava, saying that we can never be separated any time. By remembering activities we did together, we are together. И поэтому потом он написал письмо, которое он передал Вриндаван Судовой, в котором он написал: на самом деле мы никогда не можем быть разлучены друг с другом, потому что мы всегда будем оставаться в обществе друг друга, просто вспоминая то, что мы делали вместе, те игры. So, although we might physically separate a devotee, the Vrindavan devotees from Krishna, they're never separated from Krishna. Поэтому можно заставить, например, каких-то преданных, живущих во Вриндаване, разлучиться с Кришной какое-то время, но на самом деле мы не сможем добиться подлинной разлуки, не всегда будем оставаться вместе. In Priya Bhakti Visrambha it is mentioned Это упоминается при Бхакти Расарнаве. that Sudama will not leave the hand of Lord Krishna at any time, even in his sleep. Судама, говорится, никогда не будут разлучаться с Кришной, всегда будут оставаться бок о бок с ним, даже во сне. So you have an eternal relationship with the Lord. У нас есть вечное отношение с Господом. And by contemplating the pastimes of the Lord, you strengthen that relationship. И размышляя об играх Верховного Господа, мы укрепляем наши отношения с Ним. The question is, Narottam Das says, is whether that contemplation is ripe or unripe. Вопрос лишь в том, как говорит Нароттам Дас Такур, зрело ли это размышление об играх Господа или не зрело. Now the question is there, how do you know this mentally conceived relationship with the Lord is genuine or not? Вопрос возникает при этом следующий. А как мы можем убедиться в том, что наши представляемые в уме отношения с Господом подлинные или они просто выдуманные? I asked one of my Shiksha gurus in Vrindavan this question. Я спросил этот вопрос, задал этот вопрос одного из моих шикшигуру в Вриндаване. He replied, if night or day you contemplate that relationship, and when you contemplate that relationship, it steals away the mind, and everything else is stopped, then it must be true. И он ответил, что если ты размышляешь над этими отношениями с Господом днем и ночью, и если когда ты сосредотачиваешь свое внимание и свой ум на этих отношениях, то эти отношения, размышления их просто похищают твой ум, и ты не можешь думать ни о чем другом, и все другие мысли просто останавливаются, когда эти отношения подлинные.
And in Sanatana Shiksha, Madhya Lila, chapter 22, Guranga says, Господь Гуранга говорит Санатана Шикши в Мадхя Лиле 22 глава. a devotee who is attached to that is not swayed by scriptural arguments. Преданные, которые привязаны к таким отношениям, уже не поддаются каким-то аргументам из Священного Писания, они его не разубеждают. It's a fact that attaining your lost eternal relationship with Krishna is difficult and very difficult to achieve. Разумеется, очень сложно восстановить снова, вспомнить то утраченное чувство Кришны, отношения, которые нас связывали раньше. Of course it's difficult, but it doesn't stop you from wanting it. Конечно, это сложно, но это не означает, что мы не должны этого желать. We'll take as many births as Krishna desires until we're ready to rejoin him. Мы готовы, должны быть готовы рождаться столько, сколько пожелает Кришна, пока он не сочтет, что мы готовы снова восстановить наши отношения и воссоединить нашу связь с ним. So it is very interesting how Brahma is praying for mercy at the same time. He said, well, I'm ignorant, but you're my Lord, and I'm your son. Please forgive. Удивительно, как Господь Брахма здесь взывает к милости Господа. Он говорит, да, я невежественный, я глупец, но ты мой Господь, а я твой сын, поэтому, пожалуйста, будьте милостивы и снисходительны ко мне. He's acknowledging, I deserve punishment. Он признает, что заслуживает наказания. So if the Supreme Lord wanted to punish him in a fitting way, И Верховный Господь хотел вынести ему достойное, заслуживающее наказание, then Brahma would be ready to accept that. если бы Верховный Господь пожелал дать ему какое-то подходящее наказание, то Брахма был готов принять это наказание и смириться с ним. But you also have to be conscious of precedent. Но мы должны также мы должны сознавать прецедент. That Krishna's forgiving Brahma will set a precedent also. Прецедент, который заложит своим прощением, Господь Кришна, прощением Брахмы. This kind of insubordination between Brahma and Krishna, or a superior to a junior, it happens all the time. Из таких отношений, какие связывают Господа Брахму с Кришной, отношения старшего подчиненного или младшего, или старшего, младшего, такие вещи происходят снова и снова. As the saying goes, that to make a mistake is conditioned nature, but to forgive is divine. Как говорит пословица, ошибаться – это ошибки вызваны нашей обусловленной природой, это обусловленная природа, но прощать – это божественная вещь. So we'll stop now for questions. Здесь мы остановимся, есть какие-то вопросы у вас? That's actually the best. Микрофон. Ради микрофон. Полбоги делают как бы ошибки в играх с Кришной. И они не ошибаются, когда они же влияют еще на тело, на ум, на какие-то мысли, которые выполняют. Они здесь вот не ошибаются. Полубоги, они вот потому что когда с играми Галартхан, когда как бы ошибается полубог, заблуждается, а он когда не свои функции выполняет. Ну да, не ошибаться, да. When demigods engage in Krishna's pastimes, like we see in the example of Brahma, they do commit mistakes sometimes, and the question is whether they also commit mistakes sometimes when they perform their prescribed duties or functions as functional demigods. Do they also have accidental slips? Да. That's what the fun of Mahabharata and Ramayana is, because it's chronicalized in those places. Весь сюжет Махабхараты, Рамаяны, вся соль, или как сказать, нектар в этих писаниях строят на ошибках такого рода, и они запечатлены в хрониках. Everybody loves a great scandal. Потому что всем нравятся какие-то громкие скандалы. It grips you. Потому что эти скандалы сразу привлекают наше внимание. It's like my godbrother Urjaswat, this famous black devotee was the temple commander in Los Angeles in the 1975. Urjaswat. Как, например, мой духовный брат, который звали Урджасвам, был в черном теле, и он был комендантом храма в Лос-Анджелесе в 1975 году. He was playing on words. Он любил играть со словами. When the chit hits the fan, it blows all over the place. When the knowledge hits the fan, it blows all over the place. Chit. When the chit hits the fan, it blows all over the place. Hilarious. When the knowledge of the item, when the knowledge of the thing hits the fan, it blows all over the place. Сложно перевести игру словами, которые там буквально...
It's American. You can translate. He's an expert man. I didn't say it that somebody was not expert. We should send him to America, to No, London. he can do it. I personally really was doing it. Anyway, Если, например, try your best now. It's the fan. кто-то хочет поднять шутку, приходите, вам Махарадж наука объяснит. I mean, it's hilarious. Действительно очень смешная шутка, но перевести на русский я не могу по разным причинам. Everybody likes a good scandal. Everyone likes a good scandal. And Mahabharata and Ramayana are full of them. Всем нравятся хорошие скандалы, и Махабхарата, Рамаяна, они вообще полны таких скандалов. And that is the nature of samvads, conversations. И именно вот такова природа самбхаш или беседы с другом людей. Just like, respectfully revealing a scandal. Как, например, можно говорить о скандале, но очень уважительно, с уважением ко всем участвующим в нем сторонам. I'll give you an example. Я приведу вам пример. There's a Shiva Parvati Samvad, conversations between Lord Shiva and his wife Parvati. Например, существует разговор, написан разговор между Господом Шивой и его супругой Парвати, или Шива Парвати Самвад. So, it was mentioned in Krishna Katamrita Bindu, one of the examples. Этот пример был приведен в одном из выпусков Кришны Катхамрита Бинду. Parvati says, "My dear Lord, you say if anybody wears skulls on their body, covers themselves with cremation ashes, wears tripundram, that they're a pashandi, they're an atheist. But my Lord, you do these things. So how are we supposed to understand that?" Парвати говорит, например, своему супругу Господу Шиве: «Дорогой Господь, вот ты говоришь, что утверждаешь в своих словах, что если человек украшает свое тело черепами, если он покрывает свое тело пеплом из крематория, кто такой читает? Skulls, Yes. inventory management, tripundra. Yes. And извините, он украшает свой лоб тремя линиями тила или трипундры, тогда такой человек является пашанди или атеистом, и ты же сам так себя ведешь, ты так выглядишь, ты украшаешь свое тело черепами, ты покрыт пеплом с крематория, и у тебя на лбу трипундры. Как же мне понимать твои слова, Господь? So it's really shocking that you think like, my God, why would anybody ask Lord Shiva this question? How could anybody ask Lord Shiva this question? But Parvati did it very respectfully. What's he going to say next? Когда мы читаем эти слова, мы думаем, что у меня глаза на лоб лезут, мы думаем, как же вообще может решиться какой-то человек задать такой вопрос Господу Шиве, но Парвати, тем не менее, решилась, она задала этот вопрос Господу Шиве, и очень почтительно обратилась к нему, и мы сгораем от нетерпения услышать, а что же Господь ответит в ответ ей на этот вопрос. So a scandal is like that in Mahabharata. И вот скандал в Махабхарате отличается такой же остротой сюжета. Sri Shuddha Dvija Bandhunam. Sayeva Shuddhi Gochara. It is mentioned for the unqualified sons of the Brahmins or the women or the workers. Говорится, что Махабхарата предназначена для этих недостойных категорий людей, для женщин, для таких называемых недостойных отпрысков, вождерожденных и для шудр, для рабочих. The idea of it is that through the scandal, some transcendental knowledge will be given, which you'll remember. И идея заключается в том, что привлекая внимание таких людей скандалами, различными пикантными историями, которые описаны в Махабхарате, Махабхарата также дает им какие-то трансцендентные наставления, которые они усваивают. 6 minutes? Few questions. Few questions. Ну так скажу. Меня возмущает недоразумение, почему, скажем, Кришна приходит каждый день Брахмы, да, и Брахма совершает ту же самую ошибку, How do we understand that Krishna comes every single day of Brahma, and Brahma commits the same mistake over and over again? Every single day of his life? Probably he does the same mistake a different way.
Нет, он не совершает ту же самую ошибку так же, как в прошлый раз. Он совершает ее по-разному каждый раз. Variety is the spice of life, you know. Потому что разнообразие это специи, вкус, который мы испытываем от жизни, разнообразие. If you're going to put your foot in your mouth, you might as well do it a different way each time, you know. Если вы пойдете лицом в грязь, то лучше, если вы постоянно падаете лицом в грязь, то лучше делать по-разному каждый раз, чтобы какое-то разнообразие. Что еще? Okay, he's good. А что делать, если мы отвечаем за ошибки полубогов? То есть он ошибся, а мне приходится страдать. What do we do if we take the brunt of demigods' mistakes? If they commit mistakes, we have to pay for them. So what do we do in that situation? If they commit mistakes, we have to pray to them. We are responsible. We take responsibility. Yeah. I like it that Krishna basically covers for his devotees. Ну, мне нравится то, что Кришна, в принципе, берет ответственность себя за своих преданных и закрывает их. Just like the socialists said, we have met the enemy, and the enemy is us. Как, например, социалисты говорят, вот мы узнали, кто наши враги, это мы. Krishna protects the devotees from their conditioned stupidity. Кришна защищает своих преданных от их собственной тупости, вызванной обусловленной природой. That is one of the most endearing things about the relationship with the Lord. Вот это одно из качеств Господа, за которое мы любим больше всего. So, we learn from the mistake. И мы учимся на этих ошибках. And if you see the good quality, just like a few black marks on the moon should not diminish the shining of the moon. Например, в наших глазах сияние Луны не тускнеет от того, что на ней есть несколько темных пятен. So, a few mistakes by the demigods will not reduce their shining. Точно так же несколько ошибок, которые совершают полубоги, не преуменьшают их сияние. A Vaishnava or a Vaishnavi of substance consider every living entity to be their master. На самом деле Вайшнава или Вайшнави, которые видят суть, они относятся к каждому живому существу как к своему господину. Just like Gaura considered his own disciple Bhakti Visrambha to be his master. Как Gaura, например, относился к своему собственному ученику Бхакти как к своему господину. It's an opportunity to serve. We're serving our disciples, we're serving your children, you're serving your subordinates. Это такого рода отношение к окружающим позволяет нам получить больше возможностей для служения. Мы относимся как к господам, мы служим своим ученикам, своим детям, например, или своим подчиненным. Okay, last one. Последний вопрос. Okay, Manager. Сейчас микрофон подайте, пожалуйста. Микрофон, я сказал. Микрофон. I would like to ask Maharaj, could you please explain how is it possible that Brahma is the son of Krishna and he born in mode of passion? Вопрос. Может, сами просто задать перевести? Как это, я не понимаю, может ли Махарадж объяснить, как Брахма, будучи сыном Кришны, и родился он в гуне страсти? Krishna manifests himself in all the gunas. Потому что Кришна проявляет себя во всех гунах. And he has multiple manifestations. У него многочисленные проявления. So there are the guna avatars. Существует так называемый гуна аватара. So they are actually, so Brahmanaji is one of them. И Брахмаджи один из таких гуна аватаров. His post creating and is in the mode of passion. И его задача, он получил пост, в соответствии с которым он должен заниматься творением, гуне страсти. His action is necessary. И его деятельность на этом посту очень важна. It is so necessary that if a fortunate conditioned soul that is the highest of all conditioned souls is not there to take the post of Brahma, Krishna will personally take the post. Оно настолько необходимо, что даже если нет такой возвышенной, обусловленной души, самой высшей всех обусловленных душ, которая заслуживает занять положение Господа Брамы, тогда Господу Кришне приходится самому брать на себя роль Брамы и играть его роль здесь. See, everybody
appreciates action is better than ignorance. Потому что каждый согласится с утверждением, что деятельность лучше, чем невежество. But there's a limit. Но существует предел этому высказыванию. Therefore, Bhagavatam, first canto, chapter 2, verse 18 and 19, describes rising from the mode of ignorance to the mode of passion, to the mode of passion to the mode of goodness. Поэтому в Бхагаватам, в первой главе, первой песне, второй главе, текст 18-19, описывается процесс постепенного возвышения с гуна невежества к гуна страсти, с гуна страсти к гуна благости. And then, Shloka 20 through 22 describes that when you, in goodness, then you can understand Krishna and develop realization and you become happy. И потом в той же самой главе, во второй главе первой песни, шлоки 20 по 22 описывается, как живое существо возвышает даже на гуны благости, достигает чистого преданного служения Кришне, обретает полное счастье. There is another reason. Существует еще одна причина. The other reason is that most of the conditioned souls are in the mode of passion and mode of ignorance, so they have to have somebody to lead them. Еще одна причина для того, что Господь Брахма играет такую роль, потому что большинство живых существ в материальном мире пребывают в гуне невежества и страсти, поэтому необходим какой-то лидер для них, чему пример они могли бы следовать и постепенно возвышаться. So Brahma is in the mode of passion, but he leads those who are in the mode of passion. It gives them dignity, it gives them intelligence to the passion. И такую роль играет Господь Брахма. Он находится и занимается деятельностью в гуне страсти, и таким образом он играет роль такой вот модели, как бы, поведения, поведенческой модели для людей, которые также находятся в гуне страсти, и тем самым придает им какой-то разум, дает им разум, дает определенные пристойности к деятельности, чтобы постепенно вывести выше. Just like Lord Shiva's Bhutanath, he's in charge of the mode of ignorance and the Lord of those people in ignorance. Как, например, Господь Шива является Бхутанатхом, то есть он сам занимается деятельностью в гуне невежества и является прибежищем для таких людей в гуне невежества. The Lord has manifested himself in those guna avatars because it is necessary. Somebody they require leadership. Господь проявил себя как эти гуна-аватары, потому что это необходимо для таких людей, им необходимы такие лидеры, которые могли бы быть для них примером для подражания. Hey, our time is up. Время наше подошло к концу. Any other questions are on our private capacity? Если есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, подходите. Private capacity. It means later. Подходите лично, но позже. Hare Krishna. Еще пару объявлений. Еще пару объявлений. Равада пробует сделать одно, и завтра вас ждет праздник дополнительный, как и каждый день. Завтра Радха-ятра детская, поэтому все, кто хотят, участвовать в этом нектарном событии, можете поучаствовать разными способами, один из которых спонсировать Джаганатха Махапрасад. Поэтому, если вы хотите участвовать, вы можете свои пожертвования отдать Матаджи Бхакти Вайда или Джирошанти Прабху Бхакта Вайда, и они организовывают приготовление сладостей на Радха-ятре завтрашней детской, и будут раздаваться эти сладости участникам Радха-ятры. Поэтому, пожалуйста, Бхактин Вайда, есть свои пожертвования, можете отдавать на приготовление завтрашнего Джаганат Прасада. Слышали, что я сказал, да? Или вы смотрите за левым? Хорошо, третий раз повторяю. Завтра Радха-ятра детская. Если хотите получить Джаганатха сладости, можете пожертвовать Бхактин Вайде свои средства, если у вас еще не остались. Сейчас ждем Ананда Варгуна Прабху должен был быть. Да? Пожалуйста. Включите микрофон. Ананда Варгуна Прабху. Нет. У нас социальная программа, она планируется
Прибалтике. Мы хотим ее сделать общеприбалтийской, не просто эстонской. Потому что группа наша все равно в Брамачаре растет, и она интернациональная.